सरकार ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1984 सिख विरोधी दंगियां के मुलजम सज्जन कुमार ते फैसला टलिया हुण 15 सितंबर नूं दिल्ली दी राउज़ एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला सुल्तानपुरी च दंगे भड़काउण दा इल्जाम बॉलीवुड फिल्म यारियां 2 ते विवाद अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते बीजेपी ने चुके सवाल कहा बिना केस किरपान पहन के धार्मिक भावनावां नूं पहुंचाई ठेस कार्रवाई दी कीती मंग मोहाली अदालत ने जगतार सिंह हवारा ते 18 साल पुराने मामले तय किए दोष खरड़ दे विच वड्डी गिणती च बरामद होया सी असला हुण 14 सितंबर नूं होएगी सुनवाई मोगा तो बीजेपी लीडर हरजोत कमल नूं विजिलेंस दा समन कल पुछगिछ दे लई सद्दिया पुराने फंडां नूं लैके होएगी पुछगिछ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹੰਤ ਮਲਕੀਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ खेडां वतन पंजाब दियां सीजन 2 की अज तो होएगी शुरुआत सीएम मान ने ट्वीट करके लिखा पंजाब ते पंजाबियों का खेडां नाल पुराना रिश्ता सीएम खुद वॉलीबॉल खेड के बठिंडा तो करनगे आगाज रखड़ी के त्यौहार को लैके सरकारी दफ्तरां ते स्कूलों के समय बदला कल 2 घंटे देरी नाल खुलणगे दफ्तर 11 बजे दफ्तर तो स्कूलों 10 बजे खोलण के हुक्म सत श्री अकाल मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करदे हां पंचायतां भंग करन ते पंजाब सरकार नूं हाई कोर्ट ने फटकार लाई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लाई है ते सवाल किया है कि ऐसा की मिलिया कि पंचायतां भंग करनियां पईयां की तुसीं पंचायतां भंग करन तो पहलां कोई सर्वे कीता सी चुने हुए नुमाइंदियां ते उन्हां दीयां शक्तियां किवें खो लईआं गईआं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सवाल किया है सरकार दे कोल सूबे दीयां पंचायतां नूं बिना कारण समय तो पहलां भंग करन दा अधिकार नहीं है यह भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है ते 31 अगस्त तक सरकार नूं जवाब दाखिल करन दा समां दिता है दस दिए कि अकाली आगू गुरजीत सिंह तलवंडी ने जनहित पटिशन दाखिल की सी हालांकि पंचायतां दे बाकी मामलों ते जस्टिस राजमोहन सिंह वाली डबल बेंच सुनवाई करेगी तां हाई कोर्ट ने फटकार लाई है पंजाब सरकार नूं ते सवाल किया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सवाल किया सरकार नूं कि अजिहा की मिलिया कि पंचायतां भंग करनियां पईयां ने यह भी सवाल किया कि चुने हुए नुमाइंदियां तो उन्हां दीयां शक्तियां किवें खो लईआं गईआं की तुसीं पंचायतां भंग करन तो पहलां कोई सर्वे कीता सी ऐसा की मिलिया कि पंचायतां भंग करनियां पईयां ते नाल ही एक होर टिप्पणी चीफ जस्टिस ने की है ते कहा है कि सरकार कोल सूबे दीयां पंचायतां नूं बिना कारण समय तो पहलां भंग करन दा अधिकार नहीं है ते सरकार नूं 31 अगस्त तक जवाब दाखिल करन दे लई कहा है उमेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने उमेश की कुछ सुनवाई हुई है इस मामले के उत्ते चीफ जस्टिस ने कई टिप्पणियां कीतियां ने की कुछ होर जानकारी देखो पंचायतों का जो मामला है वो पक्या होया है और एक पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL जी है वो फाइल हुई थी उससे चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई है चीफ जस्टिस ने तलक टिप्पणियां भी कीतियां ने कि क्या कोई सर्वे किया गया भंग करन तो पहला और यह जी किहड़ी जल्दबाजी सी और क्या सरकार को यह जी कोई पावर है कि चुनी हुई जी पंचायतां ने उन्होंने एकदम तो भंग किया जाए ये तमाम जोड़े क्वेश्चन ने चीफ जस्टिस ने सरकार को पूछे ने पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद कई सीगे उत्थे उन्होंने कहा कि ठीक है जी जवाब देवांगे सानू परसों तक का टाइम दिता जाए असीं जिहड़ी तुहाडी क्वेरीज ने कोर्ट की जिहड़ी सवाल चुक रही है कोर्ट उससे असीं एक जवाब दे दांगे तो परसों का टाइम जिहड़ा है वो फिक्स होया ते परसों जवाब देना होएगा लेकिन कोर्ट ने जिहड़ी तलखी पूछी है सवाल जिहड़े पूछे ने उहदे विच किते ना किते तलखी नजर आई कि सर्वे की गल की गई है पावर्स की गल की गई है जल्दबाजी किहड़ी सी सारे सवाल पूछे गए ने क्योंकि अकाली आगू तलवंडी उन्होंने एक पटिशन है जी जनहित याचिका जी है वो फाइल की सी हुण देखना होगा परसों कि की जवाब आएगा कि उहदे विच जिहड़ी
ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उधर मोगा तो बीजेपी लीडर ते साबका विधायक हरजोत कमल ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। दीपक सिंगला मेरे सहयोगी मोगा तो जुड़े ने। दीपक की कुछ पूरी जानकारी, पूरा मामला की है जिस मामले च विजिलेंस ने तलब किया है? देखो अर्शदीप, जी जानकारी ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर कल रखड़ी का त्यौहार है तो इसनूं लैके सरकारी दफ्तरां ते स्कूलों के समय च बदलाव किया गया है। कल नूं दफ्तर ते स्कूल 2 घंटे देरी दे नाल खुलणगे। 9 बजे की थां दफ्तर 11 बजे खुलणगे ते स्कूल 10 बजे खुलणगे। स्कूलों का समा 8 बजे का है तो स्कूल 10 बजे खुलणगे। ये हुक्म जारी किए गए हैं। आम तौर पर इस तरीके नाल हर साल समा जिहड़ा है वो अगे कर दिता जाता है रखड़ी वाले दिन, ताकि भैणां भरावां दे रखड़ी बन सकण ते भरा अपणियां भैणां दे कोल जाके रखड़ी बनवा सकण। उस दे लई 2 घंटे की राहत दित्ती गई है। कल नूं सारे सरकारी दफ्तर ते स्कूल 2 घंटे देरी दे नाल खुलणगे। रखड़ी दे चलदे समय दे विच बदलाव किया गया है। 9 बजे की थां दफ्तर 11 बजे खुलणगे ते स्कूल 10 बजे खुलणगे। रखड़ी का त्यौहार है कल तो उसनूं लैके दफ्तरां ते स्कूलों के समय दे विच बदलाव किया गया है। 2 घंटे देरी दे नाल स्कूल ते दफ्तर खुलणगे। स्कूलों का समा 8 बजे का है तो 10 बजे स्कूल खुलणगे ते सरकारी दफ्तरां का समा 9 बजे का है तो 11 बजे सरकारी दफ्तर खुलणगे। रखड़ी का त्यौहार है, इस दे चलते 2 घंटे देरी दे नाल दफ्तर ते स्कूल खुलणगे। कल नूं स्कूलों का समा 10 बजे का है तो सरकारी दफ्तरां का समा 11 बजे का है।
ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। बिल्कुल साफ तौर पर अर्जित, क्योंकि छुट्टी का दिन अक्सर होंगे और संस्थावां से भी, और दफ्तर जिथे लगने ने तो क्योंकि त्योहार का मौका है तो हर किसी को अपना अपना टाइम कट के परिवार के लिए या त्योहार लिए समय जोड़ा है वो कढ़िया जा सके, त्योहार मनाया जा सके, क्योंकि रखड़ी का त्योहार है तो उसके चलते ये फैसला जोड़ा है वो लिया गया है। और समय नूं क्योंकि ध्यान च रखते हुए कि सवेरे जल्दी नहीं तो दफ्तर के अंदर आना पैंदा है तो उसके करके 2 घंटे का टाइम जोड़ा है वो बढ़ाया गया है। 10 बजे जोड़ा है वो स्कूल से बाकी दफ्तर खुलेंगे। और ये क्योंकि दिसंबर 13 के 2022 को नोटिफिकेशन जी है वो की गई थी तो उसके मद्देनजर ये बदलाव जोड़ा है वो कल दिन लिए किया गया है। और ये खास करके जिन्होंने त्योहार को ध्यान च रखते हुए फैसला लिया गया है। जी शुक्रिया अमन पूरी जानकारी के लिए। रखड़ी के त्योहार के चलते 2 घंटे का समा अगे पाया गया है। सरकारी दफ्तर 11 बजे खुलणगे तो स्कूल 10 बजे खुलणगे। उधर बाइबल कलां गोलीकांड मामले दे विच नवां मोड़ आया है। सरकारी गवाह इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह नूं बतौर मुलजम नामजद करन दी मांग हो रही है। सुखराज सिंह दे दादा ने कोर्ट तो यह मांग की है। सुखराज दे दादा ने कोर्ट च पटिशन पाई है। SIT दे वल्लों दाखिल की चार्जशीट ते भी उन्होंने सवाल चुके ने। पीड़ित परिवार का कहना है कि गोलीकांड दे लई इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह जिम्मेवार है तो उन्होंने नामजद करने की मांग की जा रही है। पटिशन पा दी गई है। दस दिए कि गोलीकांड वेले इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह तत्काली SSP चरणजीत शर्मा के रीडर सी। इल्जाम ने कि प्रदीप सिंह ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को उकसाया सी। बहरहाल प्रदीप सिंह हुण इस पूरे मामले सरकारी गवाह बनया हुआ है तो सरकारी गवाह नूं मुलजम बनाउण दी मांग की जा रही है, नामजद करने की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गोलीकांड के लिए इंस्पैक्टर प्रदीप जिम्मेवार है, उसे ने ही भीड़ को उकसाया सी। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਝੂਠੇ ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 올ਡ ਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। उधर नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस एक्शन मोड दे विच नजर आ रही है। पंजाब च नशा तस्करां के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 92 वड्डे नशा तस्करां की प्रॉपर्टी की पछाण की गई है जिसनूं जल्दी ही अटैच किया जाएगा। इस संबंधी न्यूज़ 18 के वलों DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला के नाल खास गलबात की गई है। वास्ते एक ब्लूप्रिंट
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ 12 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਰ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਡੀਆਈਜੀ ਆਈਜੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 735 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਕਵਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਰੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 92 ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਮਗਲਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ 92 ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲ ਗਾਟਨ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਉਸ